Today let us just complete the orbital angular momentum chapter, not a full chapter. The addition of angular momentum is still there, but let us just finish this part. So orbital angular momentum, we are considering here only the orbital angular momentum, just not considering the spin angular momentum. So we are taking spin angular momentum as 0, and we know that L plus S is J. So when S is 0, then the total angular momentum is just the orbital angular momentum. So we just need to consider L value there. Now the angular momentum operator is the generator of, we know it is generator of rotation. So we can write the commutation bracket of LI which is orbital angular momentum, commutation bracket LI I and J can take X, Y or Z value. So Lx Ly or Ly Lz or Lz Lx, like that. You can have any value of I and J will be equal to, the commutation bracket Li Lj will be equal to I into epsilon ijk h cut lk. What is epsilon ijk? It is 1 only when I, j and k are not equal to each other. So epsilon ijk is 1. That is a delta factor, delta function like that only. It is like a delta function, delta ij. When I is not equal to j, delta is 1. When I is equal to j, delta is 0. Like that, epsilon ijk, when I, j and k are not equal to each other, it will be 1. If one among them are equal to the other one, it will be 0. Epsilon ijk will be 0. So Li Lj will be equal to I into epsilon ijk h cut lk, where when I and j are x and y, so Lx Ly commutation bracket will be I h cut Lz. So I, j and k are different there. So k will be z there. So I h cut Lz will be the answer. So we can write for any I, j and k values. You can complete all the commutation brackets of the orbital angular momentum using this equation. We know that L is r cross p. Here you should write x instead of x, it should be r. Correct it. So L is r cross p. The moment of momentum is angular momentum. So r cross p is p is linear momentum, r is the radius vector. So r cross p is equal to angular momentum L. Here it is orbital angular momentum. So r will be the radius of that orbit. Now we take Lx Ly. We can expand it. Lx is what is Lx? We know it is L is r cross p. From that you can find the value of Lx. If you write the matrix, or as it if you write I L as I Lx plus j Ly plus k Lz, total L is equal to I Lx plus j Ly plus k Lz, and R is Ix plus jy plus kz, and then Px has P has component Ipx plus jpy plus kpz. Like that, if you expand it, you can write Lx as ypz minus zpy, and Ly as zpx minus xpz. So from that you can expand it. You will expansion is written on that inside. You can just check that. Few things will get cancelled. Only remaining terms will be ypz zpx plus zpy xpz. Ypz zpx is what? Ypz into zpx minus zpx into ypz. അല്ലേ? അത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So now we can take out ypx outside. So it will be y into pz comma z, which is a commutation bracket, and then px outside. So pz is what? Pz is minus ih cut അല്ലേ. സോ നമുക്കത്
തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ അടുത്തതിനകത്ത് ഇസഡ് പി ഇസഡ് മാത്രം ഉള്ളിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പുറത്തെടുക്കുക. സോ പി വൈ എക്സ് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇസഡ് പി ഇസഡ്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പി ഇസഡ് ഇസഡ് പി ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പി ഇസഡ് ഇസഡ് ആണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഇസഡ് പി ഇസഡ് പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ? ഇസഡ് പി ഇസഡ് ഈസ് ഐ എച്ച് കട്ട് അല്ലേ. ഇസഡ് പി ഇസഡ് ഐ എച്ച് കട്ടാണ്. അപ്പം എക്സ് പി വൈ മൈനസ് വൈ പി എക്സ് എന്ന് എഴുതരുതോ? കാരണം ഇസഡ് പി ഇസഡ് ഐ എച്ച് കട്ടാണ്, നമ്മൾ അതാണ് പുറത്തെടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇസഡ് പി ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഇസഡ് ഇസഡ് അല്ലേ. ഇസഡ് പി ഇസഡ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് മൈനസ് പുറത്തെടുക്കും മൈനസ് പി ഇസഡ് ഇസഡ്. അതായത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് പി ഇസഡ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇസഡ് പി ഇസഡ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസഡ് പി ഇസഡ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ഇസഡ് പി എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാണ്? കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇസഡ് പി എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാണ്? ഐ എച്ച് കട്ടാണ്. സോ ഐ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്നാ ഉള്ളത്? എക്സ് പി വൈയും മൈനസ് വൈ പി എഫ്. ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ആവുമല്ലേ അല്ലേ. സോ മൈനസ് വൈ പി എക്സ്. എക്സ് പി വൈ മൈനസ് വൈ പി എക്സ് എന്നാണ്? എൽ ഇസഡ് ആണ്. സോ ഐ എച്ച് കട്ട് എൽ ഇസഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് തരാം. എൽ എക്സ് എൽ വൈ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ എൽ വൈ എൽ എക്സ് അതുപോലെ എൽ വൈ എൽ ഇസഡ് എൽ എക്സ് എന്നുള്ള എല്ലാ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. എൽ വൈ എൽ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് എൽ ഇസഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എൽ വൈ എൽ ഇസഡ് എന്ത് കിട്ടും? ഐ എച്ച് കട്ട് എൽ എക്സ് കിട്ടും. സോ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നോക്കുക, ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നോക്കുക. ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് പോസിറ്റീവ്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നെഗറ്റീവ് കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ നൗ ലെറ്റ് us take we know rotation operator അല്ലേ. റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഐ ഇൻറ്റു ജെ ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ് ബൈ ജെ ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ് 5 ബൈ എച്ച് കട്ട് എന്നാണ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ നമുക്ക് ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 2 ടേംസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക, വിച്ച് ഈസ് 1 മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ജെയ്ക്ക് പകരം എൽ ആണ്. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എൽ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇസഡ് ആക്സിസിന് അബൌട്ടായിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എൽ ഇസഡ്. ഇവിടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എൽ ഇസഡ് ആണ്. സോ ഐ ഇൻറ്റു എൽ ഇസഡ് ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ് എൽ ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ് വി ആർ ഹാവിങ് എൽ ഇസഡ് ഹിയർ. സോ എൽ ഇസഡ് ഡെൽറ്റ ഫൈ ബൈ എച്ച് കട്ട്. അതെന്താണ്? അത് എൽ ഇസഡിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഫൈ ബൈ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു എൽ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? എക്സ് പി വൈ മൈനസ് വൈ പി ഇസഡ് വൈ പി എക്സ് അല്ലേ. സോ വി വിൽ ബി acting with this operator, that is rotation operator. This is rotation operator which is acting on x prime y prime z prime state. How will we get the answer? നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. So 1 minus I into delta phi by h cut into Lz acting on x prime y prime z prime. What will you get? You have to substitute for Lz there. So it will be 1 minus I into x prime py by h cut into delta phi plus I into y prime px by h cut into delta phi. അല്ലേ, Lz സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ആക്ടിങ് ഓൺ എക്സ് പ്രൈം വൈ പ്രൈം ഇസഡ് പ്രൈം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്, എങ്ങനെയായി കിട്ടുന്നത്? അവിടെ എക്സ് പ്രൈം വൈ പ്രൈം ഇസഡ് പ്രൈം സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പം അതിന് എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നെന്ന് നോക്കിയേ. അതായത് 1 മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്രൈം പി വൈ ഡെൽറ്റ ഫൈ ബൈ എച്ച് കട്ടെന്ന് കണ്ടില്ലേ, അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്രൈം ടേമിനെയാണ്. അവിടെ എക്സ് പ്രൈം ഉള്ള ടേം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ എക്സ് പ്രൈമിനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ എക്സ് പ്രൈം എന്തായി മാറി? പി വൈ, അവിടെ പി വൈ ഡെൽറ്റ ഫൈ ബൈ എച്ച് കിട്ടാണല്ലേ. അതായത് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് നടത്തുന്നത്. സാധാരണ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റമാണ് റൊട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത്, ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സ് പ്രൈമിനാണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തത്. എക്സ് പ്രൈം എങ്ങനെയായി മാറി? വൈ പ്രൈം ഡെൽറ്റ ഫൈ
ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലേ. ഇറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു പി വൈ ഡെൽറ്റ ഫൈ ആണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പി വൈ ആയതുകൊണ്ട് വൈ പ്രൈം ഡെൽറ്റ ഫൈ ആണ് അവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ എക്സ് പ്രൈം ഈസ് ചേഞ്ച് ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ്, അവിടെ മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൈനസ് 1 മൈനസ് ഐ അല്ലേ കിടക്കുന്നത്. 1 മൈനസ് ഐ എക്സ് പ്രൈം പി വൈ ബൈ എച്ച് കട്ട്. സോ പി വൈ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വൈ ഡെൽറ്റ ഫൈ ചേഞ്ച് വരും എക്സ് പ്രൈമിന്. അതുപോലെ അടുത്തതിനാണെങ്കിൽ 1 പ്ലസ് ഐ വൈ പ്രൈം പി എക്സ് ബൈ എച്ച് കട്ട അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ അത് എന്തിനാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം വൈ പ്രൈമിനെയാണ്. സോ വൈ പ്രൈം ഈസ് ആഡഡ് ടു എക്സ് പി എക്സ് ഡെൽറ്റ ഫൈ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടു വൈ പ്രൈം പ്ലസ് എക്സ് പ്രൈം ഡെൽറ്റ ഫൈ. ഇസഡ് പ്രൈമിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. സോ ഇസഡ് പ്രൈം ഈസ് ആസ് സച്ച് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. സോ ദിസ് മീൻസ് LZ making an infinitesimal rotation about the Z axis, and we know L generates a rotation and P generates translation. Momentum P generates linear momentum, P generates translation. So finally when you have a rotation operator which is about Z axis, when you write it as 1 minus I delta phi by h cut into LZ acting on x prime y prime z prime, what happens is that its x prime y prime component is translated. Translated, x prime is reduced to y prime delta phi, reduced by y prime delta phi term, and y prime is increased by x prime delta phi term, and z prime is not changed. Okay, so let us have a wave function for an arbitrary physical state of spinless particle like this, x prime y prime z prime alpha. Or arbitrary state ആണ്. So when you have that state, when you apply with the infinitesimal rotation operator, it will be x prime y prime z prime 1 minus I delta phi by h cut into LZ acting on alpha. So what will happen? Its x prime term and y prime term get translated, and the final answer is x prime minus y prime delta phi comma y prime plus x prime delta phi comma z prime alpha. അല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇഫ് യു റൈറ്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, ആർ തീറ്റ ഫൈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം വൈ പ്രൈം ഇസഡ് പ്രൈമിന് പകരം ആർ തീറ്റ ഫൈ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ദ ആംഗിൾ ഫൈ അല്ലേ, ഫൈക്ക് മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി ആർ തീറ്റ ഫൈ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഫൈ ആൽഫ അല്ലേ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായി. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ആർ തീറ്റ ഫൈ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഫൈ ആൽഫയാണ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്കൊന്ന് ആക്ട് ചെയ്യാം. ഈ എൽ ഇസഡ് ഒന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. സോ ആർ തീറ്റ ഫൈ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഐ ഡെൽറ്റ ഫൈ ബൈ എച്ച് കട്ട് എൽ ഇസഡ് ആൽഫ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ആ 1നെ മാത്രം എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയാലോ. ആർ തീറ്റ ഫൈ 1 ആൽഫ അല്ലേ, 1 എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ആർ തീറ്റ ഫൈ ആൽഫ, അത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടി. ഇവിടെ താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, ആർ തീറ്റ ഫൈ ആൽഫ. ഇനി അടുത്തത് ആർ തീറ്റ ഫൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ ഡെൽറ്റ ഫൈ ബൈ എച്ച് കട്ട് എൽ ഇസഡ് ആൽഫ എന്നാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ. എൽ ഇസഡിന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ എന്ന്. ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഐ എച്ച് കട്ട് ക്യാൻസലായി പോവും, ഐയും ക്യാൻസലായി, ഐ സ്ക്വയർ ആയി പോവും. ഇറ്റ് വിൽ ബി +1 മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ +1 ആവും അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആർ തീറ്റ ഫൈ, എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഫൈ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. സോ ഡെൽറ്റ ഫൈ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. ഡെൽറ്റ ഫൈ എച്ച് കട്ട് ക്യാൻസലായി, മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ 1 ആയി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർ ആണ്, മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ വരും കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് ദെയർ, മൈനസ് അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഡെൽറ്റ ഫൈ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ ഓഫ് ആർ തീറ്റ ഫൈ ആൽഫ എന്ന് കിട്ടിയില്ല, എൽ ഇസഡിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ. സോ വേർ എൽ ഇസഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ കണ്ടോ. വേർ വി യൂസ്ഡ് എക്സ് പ്രൈം എൽ ഇസഡ് ആൽഫ ആസ് മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ എക്സ് പ്രൈം ആൽഫ കണ്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എൽ ഇസഡിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലേ. സോ ആർ തീറ്റ ഫൈ ആൽഫ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഫൈ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ ഓഫ് ആർ തീറ്റ ഫൈ ആൽഫ. മനസ്സിലായോ? സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ
which is coming from wave mechanics. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ. അതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ആർ തീറ്റ ഫൈ കോർഡിനേറ്റ്സിലല്ല, ജസ്റ്റ് എക്സ് പ്രൈം വൈ പ്രൈം ഇസഡ് പ്രൈം കോർഡിനേറ്റിൽ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ എഴുതിയിരിക്കുക. ഈ ഇക്വേഷൻ, ഈ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. എക്സ് പ്രൈം വൈ പ്രൈം ഇസഡ് പ്രൈം 1 - i ഡെൽറ്റ ഫൈ എൽ ഇസഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറി? എക്സ് പ്രൈമും വൈ പ്രൈമും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇസഡ് പ്രൈമിന് ഒന്നും ചേഞ്ച് വന്നില്ല. So x prime minus y prime delta phi, y prime plus y prime plus x prime delta phi, z prime alpha. അത് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സ്ഫെറിക്കൽ ഹാർമോണിക്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണ്. സോ ദിസ് മച്ച് ഓൺലി യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി. എൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണ്ട കേട്ടോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നീഡഡ്. Okay, this much is there in your note. Next class I will send you the note of addition of angular momentum. I will teach you the addition of angular momentum in your next class.